وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کراچی شپ یارڈ میں شپ لفٹ اینڈ ٹرانسفر سسٹم کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم کے پی ٹی میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم لسبیلا میں شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کلین گرین پاکستان مہم تحریک بن گئی ہے۔ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کام کرنے والا نمایاں ملک ہے۔ عالمی رہنماؤں نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کی پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ماضی میں جنگیں طاقت کے زور پر لڑی جاتی تھیں، اب رائے عامہ کی جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 70,000 جانوں کی قربانیاں دی، لیکن آج تک اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہمیں اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر توجہ دینی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین۔ India has been in breach of its obligation as President of the Security Council. The peace process in Afghanistan is at a critical juncture. Pakistan has been facilitating the peace process. افغانستان میں ہمارا کردار معاونت کا ہے، ضامن کا نہیں۔ ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے۔ بھارت نے افغان سفیر کے معاملے کو بہت اچھالا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے 4 فریقی اجلاس کل دوحہ میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان، امریکہ، چین اور روس کے نمائندے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغانوں کے درمیان سیاسی مفاہمت اور مستقل فائدہ بندی پر مشاورت کی جائے گی۔ طالبان کا صوبہ سمنگان کے دارالحکومت ایبک پر بھی قبضہ۔ طالبان نے اب تک 6 صوبوں نمروز، جوزجان، قندھار، تخار، سرپل اور سمگان پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے صوبہ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر بھی حملے جاری۔ طالبان نے بھارت کو خبردار کر دیا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو جے شری رام ہی کہنا ہوگا۔ بی جے پی حکومت آر ایس ایس کے نظریے پر کار فرما بھارت کو انتہا پسند فیشسٹ ہندو اسٹیٹ بنا دیا۔ نئی دلی میں جنونی ہندوؤں کی مسلمانوں اور دین اسلام کے خلاف اشتعال انگیز اور نازیبا نعرے بازی۔ بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ نے دنیا بھر میں انسانی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ اموات کا تھم جانے والا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا۔ بیشتر ممالک میں نظام زندگی ایک بار پھر مفلوج۔ مودی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا سے صرف 4,29,000 بھارتی ہلاک ہوئے، جبکہ عالمی اداروں کے مطابق یہ تعداد 50 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.84% ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3,808 نئے کیسز رپورٹ، مزید 86 ہلاکتیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 24,004 ہو گئی۔ گزشتہ روز 49,506 ٹیسٹ کیے گئے۔ کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی، تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے نیو کاہان مری کیمپ میں کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی۔
مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں صوبوں اور ضلعوں کی تقسیم کے علاوہ مختلف محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتفاؤ کی چوتھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر رتفاؤ کی کاوشوں سے پاکستان جذام کے مرض پر قابو پانے والے ممالک میں شامل ہوا۔ حکومت پاکستان، جرمنی اور متعدد عالمی اداروں نے انہیں اعزازات سے بھی نوازا۔ ڈاکٹر رتفاؤ 10 اگست 2017 کو کراچی میں انتقال کر گئی تھیں۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں مظفر آباد ٹائیگرز اور کوٹلی لائنز کی ٹیمیں دن 2 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرا میچ باغ سٹیلینز اور اوورسیز وارریئرز کے درمیان شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ چوکوں اور چھکوں سے بھرپور کشمیر پریمیئر لیگ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز قومی اسکواڈ گیانا سے جمیکا پہنچ گیا۔ تمام ارکان کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ، نتائج منفی آنے پر کرکٹرز ٹریننگ سیشن شروع کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز 12 اگست سے ہوگا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں ہما ملک، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ خبروں کی تفصیل جانیے گا اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا 1 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کراچی شپ یارڈ میں شپ لفٹ اینڈ ٹرانسفر کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم کے پی ٹی میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر جائزہ اجلاس کی صدارت کے علاوہ کے پی ٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو کے پی ٹی کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بعد ازاں وزیر اعظم سومیانی بیچ لسبیلا میں شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پودے لگانے والے کارکنوں اور مقامی لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں 1,65,000 پودوں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے میاواکی اربن فارسٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ چند برسوں میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کر کے ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے شاہد وفا۔ لاہور میں 100 کنال رقبے پر محیط اربن فارسٹ کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی حیثیت سے بہت آگے نکل کے اپنی پوری کنٹریبیوشن کی ہے یہ گلوبل وارمنگ روکنے کے لیے۔ ساری پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے تھے 2013 تک۔ 2013 سے لے کے 18 تک صرف پختونخوا میں ہم نے 1 ارب درخت اگائے ہیں، اور اب ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا،
اور میں آج سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو فکر ہے اپنے بچوں کی، ان کے مستقبل کی، جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کم از کم ایک درخت لگانا چاہیے اور پھر اس کی پرورش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ سگیاں کے میاواکی جنگل میں 30 مقامی اقسام کے 1,60,000 سے زائد پودے لگائے گئے ہیں جو 3 سال کے مختصر عرصے میں تناور درخت بن جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر لوکارٹ کا پودا لگا کر ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ اس مہم کے تحت مانسون کے رواں سیزن کے دوران ملک بھر میں 50 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر مونسون کے اندر بڑی جو ہے وہ شجرکاری ہو رہی ہے، چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ بون چیلنج ہو، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہوں، وہ وزیر اعظم کی ان تمام کوششوں کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو گرین ڈپلومیسی ہے اس کا بھی ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا۔ سگیاں کے مقام پر دنیا کے سب سے بڑے اربن فارسٹ کا منصوبہ صرف 17 دن کی مختصر مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ میاواکی تکنیک کے ذریعے لاہور کے 53 مختلف مقامات پر شہری جنگل لگائے جا چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس منصوبے سے شہر کی فضا خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شرح میں بھی 40% تک کمی آئے گی۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کلین گرین پاکستان مہم اب تحریک بن گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی ماحولیاتی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کی تعریف کی ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ اقوام متحدہ نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں دنیا کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کام کرنے والا نمایاں ملک ہے۔ دنیا میں تیزی سے نمو پانے والے مینگرووز بھی پاکستان میں ہیں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے موسم اور آب و ہوا سے متعلق اپنی تازہ رپورٹ میں انتباہ کیا ہے کہ مسلسل گرم ہوتی ہوئی زمین انسان اور حیات کی تمام اقسام کے لیے مشکلات اور تباہی کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ گرمی کی لہریں نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ سمندری طوفان آ رہے ہیں اور ان کی شدت میں ہر آنے والے سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بارشوں اور سیلابوں کی تعداد اور شدت پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب دنیا کے کئی خطوں میں خشک سالی اور قحط کے دورانیے طویل ہو رہے ہیں۔ زیر زمین پانی خشک ہوتا جا رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں جس سے سمندروں کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جو کئی ساحلی علاقوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر زمین کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے فوری اور تیز تر اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی کے آخر تک یہاں زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر قصبے اور گاؤں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ ماضی میں صاف پانی کے منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ ماضی میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی گئی واٹر سپلائی اسکیم بھی 4 ماہ کے بعد بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین صحت کے مطابق 80% بیماریاں آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے NGO سے مدد لی۔ گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بریفنگ دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو پینے کا صاف پانی عبادت سمجھ کر فراہم کیا جائے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ حکومتی پالیسی بنائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب کے ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں پینے کا صاف پانی بھی پہنچا دیں گے اور پھر یہ بھی انشاءاللہ ایسی پالیسی دیں گے کہ یہ بند نہیں ہوں گے۔ ہمارا پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اربوں روپے ٹیکس پیئرز منی ان پروجیکٹس پہ لگاتے ہیں اور پھر 3-4 مہینے کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ایک بڑی اچھی بات کی پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سیاست نہیں ہے، الیکشن کے لیے نہیں، ہماری وجہ سے اگر غریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل جائے تو اس سے بڑی عبادت کیا ہے۔ تو ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے، جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि माजी में जंगें ताकत के ज़ोर पर लड़ी जाती थीं, अब राय आमा की जंग लड़ी जाती है। मीडिया का मंजरनामा काफ़ी हद तक वसअत अख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद में NGO के नेशनल मीडिया वर्कशॉप के शुरका से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट 25 अरब रुपए तक पहुँच गई है। फेसबुक और गूगल ने पाकिस्तान से 7.5 अरब रुपए के इश्तहारात का बिजनेस किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में टेक्नोलॉजी से बाज़ जगह मुलाजमतें ख़त्म हुई और कुछ नई पैदा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में मौजूद 42 जर्नलिज्म स्कूल्स में 1960 का निसाब पढ़ाया जा रहा है। अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश करने के लिए डिजिटल मीडिया पर तवज्जो देनी होगी। दुनिया में लाइट्स और साउंड्स में PhD हो चुकी है। हमारे पास दूर दूर तक ऐसे लोग ही मुयस्सर नहीं। मीडिया की तरक्की के लिए पहली मरतबा मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में 1500 इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। PTV को HD और रेडियो नशरियात इंटरनेट पर मुंतकिल करती गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में हमारा किरदार मुआवनत का है, ज़ामिन का नहीं, ना ही हमारा कोई पसंदीदा फ़रीक है। अफ़ग़ानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़ग़ानों ने करना है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय पायदार अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। भारत ने अफ़ग़ान सफ़ीर के मामले पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील आपको बताएंगी नमरा सुहेल। अफगानिस्तान के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खारजा ने कहा तो सलामती काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप के ख्वाहां भारत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। On the 6th of August, last Friday, there was a Security Council briefing on the situation in Afghanistan. Today, the Prime Minister chaired a meeting to review the rapidly changing situation in Afghanistan. In our view, Pakistan should have been invited to this briefing. We made a formal request to be present there. Unfortunately, it was not accepted. At the time of India assuming the presidency of the Security Council, we had reminded India to act objectively, but unfortunately, a country aspiring for a permanent seat in the Security Council did not behave in the manner that was befitting of that responsibility. By not acceding to Pakistan's request to brief the Security Council, India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात रोज बरोज तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगान क़यादत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। Our role has been and will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process and not of a guarantor. The peace process in Afghanistan is at a critical juncture. It is important that all energies are focused on finding an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement through a process that is Afghan-led and Afghan-owned. सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में वजीर खारजा ने कहा कि अमन की खातिर पाकिस्तान ने हज़ारों जानें कुर्बान की। अफगान तनाज़े की जानी और माली कीमत भी अदा कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी के कहने पर मुलतवी की गई। उन्होंने कहा कि स्पॉयलर्स अफगानिस्तान में भी हैं और बाहर भी मौजूद हैं। वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि दासू हमले की तहकीकात से चीनी हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम दुश्मनों का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि खराबी पैदा करने वालों की निशानदही करते हुए अफगान अवाम के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, तनाज़ात से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान के हवाले से अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि दर हकीकत काबुल की हुकूमत को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए जो अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड और मुनज़्ज़म होती हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए 4 फरीकी इजलास कल दोहा में होगा। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अफगानिस्तान के बारे में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद करेंगे। इजलास में अफगानों के दरमियान सियासी मुफाहमत पर और मुस्तकिल फायरबंदी पर मुशावरत की जाएगी। उधर तालिबान ने सूबा समंगान के दारुल हुकूमत एबिक पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान अब तक 6 सूबों नमरूज, जोजान, कंदूज, तखार, सरेपुल और समंगान पर कब्जा कर चुके हैं। तालिबान सूबा बल्ख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर चुके हैं। मज़ार शरीफ में अफगान फोर्सेस के कमांडर मुनीब अमीरी के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। तालिबान ने भारत को खबरदार किया है कि वह अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बाज रहे। तालिबान के मीडिया कमीशन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल की सदारत संभालने वाला भारत इंसानी हुकूक समेत मुख्तलिफ बहानों से अफगानिस्तान में मदाखलत करना चाहता है। गुर्बत, जहालत और हिंदू दहशतगर्दी के शिकार भारत में कोरोना से कितनी इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, इसकी सही सूरत हाल किसी को मालूम नहीं। इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी हुकूमत का मुसलसल झूठ, मकर, फरेब और फ्रॉड है, जिसे आलमी इदारे बेनकाब कर चुके हैं। मोदी हुकूमत का कहना है कि कोरोना से सिर्फ 4,29,000 भारतीय हलाक हुए, जबकि आलमी इदारों का कहना है कि ये तादाद 50 लाख से भी कहीं ज़्यादा है। आदाद शुमार में इस कदर हेर फेर के बायस महज़ब दुनिया का भारत से एतबार उठ चुका है और अब भारत ही से जन्म लेने वाले डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में इंसानी जिंदगियों को खतरात से दो चार कर दिया है। अमवात का थम जाने वाला सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है, जबकि बेशतर ममालिक जहां लॉकडाउन खत्म कर दिए गए थे वहां निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर मफलूज होने लगा है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले 20 करोड़ 40 लाख अफराद में से 18 करोड़ 32 लाख से ज़ायद सेहतयाब हुए हैं। ताहम 43 लाख से ज़ायद महलिक वायरस के खिलाफ जंग में जिंदगी की बाजी हार गए। आगाह करते हैं आपको पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल से। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 86 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 49,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,884 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा 84,427 अफराद ज़ेर इलाज हैं। उधर मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,33,000 से ज़ायद, जबकि मजमूई तौर पर 3 करोड़ 87 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। आलमी सतह पर कोरोना के असरात पर अगर नज़र दौड़ाएं तो कोरोना वायरस ने न सिर्फ कीमती इंसानी जानें लीं, बल्कि आलमी इक्तसादी कारकर्दगी को भी नुकसान पहुँचाया। कोरोना वायरस की आलमी मईशत पर असरात के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अंसार। नवंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से जन्म लेने वाली वबा से आलमी मालियाती अदारों को दुनिया भर के 170 ममालिक की फीका इक्तसादी सरगर्मी में तनज़ली जैसे कई खदशात का सामना करना पड़ा। तरक्की पजीर ममालिक को इस वबा ने मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर किया। दुनिया भर में कई फैक्ट्रियों की बंदिश की वजह से जहां खाम माल की तलब में कमी हुई, वहां एक रिपोर्ट के मुताबिक वबा के दौरान लाखों लोग अपनी नौकरियों से भी हाथ धो बैठे। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2020 के दौरान दुनिया में गुर्बत के शिकार अफराद की कुल तादाद में 20 से 50 करोड़ का इजाफा हुआ। दुनिया भर में दीगर शोबों के साथ साथ सियाहत का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहत की तंजीम के मुताबिक 2020 के पहले 10 माह में बैनुल-अक़वामी सयाहों की तादाद में मजमूई तौर पर 72% कमी हुई। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की मईशत भी शदीद दबाव का शिकार रही, मगर हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत इस बहरान पर जल्द ही काबू पा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ तबकों को मुआशी बहरान से बचाने के लिए इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया, जिसके तहत दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए रखे गए। सनतों के कर्जों की सूद की अदायगियों के लिए 6 माह की ताखीर के इंतजामात, बरामदात और सनतों के लिए 100 अरब, गरीब खानदानों के लिए 3,000 रुपए फी घराना के हिसाब से 150 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब, गंदम की खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब,
ایمرجنسی صورتحال کے لیے 100 ارب اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی میں تاخیر سمیت اشیاء خرد و نوش پر ٹیکسز میں کمی اور پناہ گاہوں میں توسیع کی گئی۔ وزیراعظم چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کے تحت لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے چھوٹے تاجروں کے لیے 50 ارب روپے کا پیکج بھی دیا گیا۔ پاکستان حکومت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے متعارف کرائی گئی لاک ڈاؤن پالیسی کو نہ صرف دنیا بھر میں سراہا گیا بلکہ متعدد ملکوں نے اس کی تقلید بھی کی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی سے سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے ملاقات کی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے روزگار اور وسائل کی فراہمی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر عثمان ڈار نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ ملاقات میں وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے کشمیری نوجوانوں کو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری نوجوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، وفاقی حکومت سرپرستی کرے۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ملک بھر کی طرح وفاقی حکومت کی بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے رقم کی تقسیم کا عمل تیز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے آزاد کشمیر کی محرومیاں دور کریں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے تعاون کی یقین دہانی پر سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار سے اظہار تشکر کیا اور حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے بھی مکمل تعاون اور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلام کی فتوحات کا دور تھا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں صوبوں اور ضلعوں کی تقسیم کے علاوہ مختلف محکموں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول حکمرانی آج بھی مسلم دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد بھیجنے سے متعلق بھارتی وزیر داخلہ کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ NDS کا ایجنڈا ملک کو اندر سے نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داسو واقعے کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے بہترین کام کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر عزاداروں کے جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ تمام عزاداروں سے اپیل ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ بھارت نے ڈس انفو لیب کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ بھارت نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے 2500 جعلی ویب سائٹس بنا رکھی ہیں۔ PTV نیوز کے پروگرام ریاست میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ نے پاکستانی صحافی کے 3 آرٹیکلز شائع کیے، تاہم پاکستان کے حق میں اپنے ہی رپورٹر کی خبر شائع نہیں کی۔ بدقسمتی سے ریاست کے بیانیے کی ترویج کی ذمہ داری دیگر اداروں کو سونپ دی گئی۔ ماضی میں ریاستی اداروں کو بری طرح تباہ کیا گیا۔ میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف، اور جو ایک مس انفو لیب جو ہم نے ڈسکور کی، 825 کے قریب ویب سائٹس جعلی کریٹ کی گئیں، نیوز ویب سائٹس، اور ان سے پاکستان کے خلاف خبریں لگوائی گئیں۔ ساری دنیا میں پاکستان کا اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوا، ہم فیٹف میں آ گئے اور ہمیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے والے تھے۔ یہ جو کلبوشن یادو ہے، یہ ہم نے بلوچستان میں پکڑا۔ جب نواز شریف صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ یہ انہوں نے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو وہ تو لوگ تو ان کے بھی آتے ہیں، ہمارے بھی جاتے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ ملک میں 49 صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات سامنے آئے، جن میں 42 واقعات کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ سندھ میں حکومت کے خلاف لکھنے والے صحافیوں کو قتل کر دیا گیا، تاہم اس پر بات بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا میڈیا پر قدغن لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔
खबर देंगे आपको मकबूजा कश्मीर से, जहां शहीद अजीमत शेख अब्दुल-अजीज को उनके यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज जिला, तहसील और ब्लॉक सतह पर खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शेख अब्दुल-अजीज को भारतीय फौजियों ने 11 अगस्त सन 2008 को उस वक्त शहीद किया था जब वो भारतीय हुकूमत की अमा पर जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से वादी की इक्तसादी नाकाबंदी के खिलाफ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की जानिब एक बहुत बड़े मार्च की क़यादत कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने रियासती आवाम से दुआया तकारीब मुनक़िद करने की अपील दोहराते हुए कहा कि शेख अब्दुल-अजीज ने आज़ादी के मुक़द्दस मिशन के लिए जान का नजराना पेश किया। तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद डार, गुलाम मोहम्मद सोपुरी, मोहम्मद इकबाल मीर, गुलाम नबी वसीम, यास्मीन राजा, गुलाम नबी वार और इंसानी हुकूक के कारकुन मोहम्मद एहसन ओंतो समेत दूसरे रहनुमाओं ने शेख अब्दुल-अजीज को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। मकबूजा इलाके में एक बार फिर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। वारसीन शुहदाए सदाए मजलूम सियासी मज़ाहमती तहरीक की तरफ से श्रीनगर और पुलवामा के अजला में लगाए गए पोस्टरों में आवाम से अपील की गई है कि वो 11 अगस्त को ईदगाह श्रीनगर की तरफ मार्च करें। काबिज फोर्सेज ने 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी की तकरीबात से पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। तहकीकाती इदारे NIA के अहलकारों ने दूसरे रोज़ भी बांडीपुरा में 5 मकामात पर जमात इस्लामी के अरकान के घरों पर छापे मारे। NIA ने गुज़श्ता रोज़ मकबूजा रियासत के 14 अजला में 56 मकामात पर जमात के दफातर और अरकान के घरों पर छापे मारे थे। जिला इस्लामाबाद के इलाके लाल चौक में नामालूम हमलावरों ने BJP के एक रहनुमा और उसकी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत आवामी खिदमत पर यकीन रखती है और वज़ीर आला हाउस के दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हैं। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में एक खुली कचहरी के दौरान सालीन से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने तकरीबन 400 अफराद के मसाइल सुने और कई दरख्वास्तों पर मुतालिका हुक्काम को मौके पर ही अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि वो आवाम के साथ बराह रास्त राबते पर यकीन रखते हैं। इस तरह आवाम के मसाइल का सही इतराक होता है और उनके हल में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आवाम ही मेरा सब कुछ है और उनकी खिदमत मेरा मिशन है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में तरक्की से दूर रखे गए शहरों को भी तरक्की के अमल में शरीक किया गया है ताकि सब लोग आवामी फलाही पॉलिसियों से फ़ायदा उठा सकें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें आज चीन की बंदरगाह भिजवाई जा रही हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में गवर्नर सिंध ने कहा कि 2 जहाज़ों पर 40 बसें लदी हुई हैं। ये जहाज़ तियानजिन पोर्ट से अगस्त के वस्त तक सेल करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जहाज़ एक हफ्ते में कराची पहुँचेंगे जहाँ ये बसें अनलोड की जाएंगी। दुखी इंसानियत से मोहब्बत और इनकी दादरसी की भरपूर अक्कासी करता हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान का बेसहारा और मुस्तहिक लोगों के लिए मुफ्त बाइज़्ज़त और महफूज रहाइश पनागाह प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। कराची के इलाके कुरंगी में कायम पनागाह का अहवाल बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। मुआशरे के कमज़ोर और कम आमदनी वाले तबके के अलावा 2 वक्त के खाने और रिहाइश की मुतलाशी ज़रूरतमंद लोगों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का पनागाह प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। इन पनागाहों में मुआशरे के पसमानदा तबके के अलावा मजदूर और मुल्क के दीगर इलाकों से आए हुए अफराद को 2 वक्त के खाने के अलावा रात गुजारने के लिए आरामदेह बिस्तर भी फराहम किया जाता है। जो लोग खाना खाने आते हैं वो बहुत दुआएं देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मजदूरी करते थे, पहले हमें जो है एक वक्त हमें भूखा रहना पड़ता था, अब हम यहाँ रात में सुकून से खाना खाते हैं और अपने ये पैसे घर भेजते हैं, जिसमें घर की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है वो सॉल्व हो जाती है। जब से ये कोरंगी पनागाह शुरू हुई है हम पहले दिन से यहाँ पे खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि यहाँ खाना दें। पनागाह से मुस्तफ़ीद होने वालों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह गरीब और नादार तबके की तकालीफ और परेशानियों का एहसास किया वो इस कार्य खैर पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, यहाँ मैं मजदूरी करता हूँ और मुझे टाइम पर खाना ही मिल जाता है और जो पैसे बचते हैं वो मैं घर भेज देता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ प्रोग्राम चलाया। हम मजदूरी करते हैं, इसमें यह कि हम अपने घर वालों को पैसे बचा के देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसी जगह बनाई। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, यहाँ पे हमारे को बगैर मुआवजे से यहाँ खाना मिलता है, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम ज़िला सांगड़ से आए हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारा बच्चा भी इधर
ब्लड कैंसर का मरीज़ है, वो अस्पताल में दाखिल है, उसका इलाज चल रहा है। दिन को हम उधर चले जाते हैं इलाज के लिए, रात को इधर आते हैं। इस पनाहगाह में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक 2 वक्त का खाना, निजी फलाही इदारे, जबकि रिहाइश की सहूलत पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम पनाहगाहों का क़याम फलाही रियासत की तरफ एक अहम संग मील है। पनाहगाह जहाँ मुस्तहिक़ीन के लिए 2 वक्त की रोटी का ज़रिया है, वहीं मुसाफिरों को यहाँ दीगर सहूलियात के अलावा महफूज ठिकाना भी मैसर है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को बेशतर बड़ी बीमारियों का बिला मुआवजा इलाज की सहूलत देने वाला पहला सूबा है। सूबे में सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल 72 लाख खानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अनवारुल्लाह खान। सेहत कार्ड प्लस स्कीम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ऐसा काबिल तकलीद इकदाम है जिसकी तरफ माजी में शायद ही किसी हुकूमत की तवज्जो मबजूल हुई हो। शहरियों को बला इम्तियाज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की फराहमी का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को जाता है, जिसका मंशूर ही पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाई रियासत बनाना है। सेहत कार्ड प्लस से एक शहरी भी इस हद तक मुतमईन है कि बीमारी की सूरत में उसे किसी से कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी और उसकी जेब में पड़ा कौमी शनाख्ती कार्ड मौज एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का चेक भी है। स्कीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरी बला किसी सियासी और लसानी तफर्रुक की मुकर्रर शुदा सरकारी और निजी हस्पतालों से मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं और अब तक लाखों अफराद अपना इलाज मुआवजा करा चुके हैं। और हम पब्बी से आए हैं, इसका इलाज सेहत कार्ड के ज़रिए हो रहा है। बहुत अच्छी सहूलियात है यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है, दवाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, वक्त पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इसका इलाज हो रहा है और हम इमरान खान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सहूलत हमें दी है। मैं किडनी का पेशेंट हूँ या एडमिट हूँ। मेरे किडनी में तकरीबन 14 या 16 में स्टोन है और मेरा इलाज जो है वो सेहत कार्ड से हो रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान वज़ीरिस्तान से आया है, मेरा वालिद साहिब है, इधर सेहत कार्ड से उसका इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मुफ्त हो रहा है। हम उसका हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा काम अच्छी से सहूलत से हो रहा है। हमारा इधर सेहत कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज किया जाता है। मैं इमरान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड प्लस के जरिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी मुकर्रर शुदा निजी व सरकारी अस्पतालों में कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें यरकान, कैंसर, जिगर, गुर्दे, हादसात की सूरत में इलाज, मसाना की बीमारियों, पिपड़ू, जिजगी, ज़याबितस, अमराज कल्ब, आसाबी बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों का इलाज शामिल है। इस मंसूबे के लिए मजमूही तौर पर सालाना 18 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बेमिसाल प्रोग्राम के तहत अब तक 6,28,000 से ज्यादा मरीज अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं, जबकि 2,15,000 से ज्यादा मरीजों ने अस्पतालों में दाखिल होकर मुफ्त तिबी सहूलियात से इस्तेफादा किया है। इस मद में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर अब तक 9 अरब रुपए से ज्यादा की खतीर रकम खर्च की जा चुकी है। महंगाई के इस दौर में इलाज मुआवजे की फिक्र से आज़ाद हो जाना यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी एहसन सलीम बरियार ने NA 72 की यूनियन काउंसिल सैयद अनवाली के मौजा मलूछत में सुई गैस की फराहमी के मनसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर PTI की मकामी क़यादत, अमायदीन इलाका और ख़वातीन हज़रात ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान और MPA चौधरी एहसन सलीम बरियार का वालिहाना इस्तकबाल किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान ने PP 38 के ज़िमनी इंतखाब में PTI के नामजद उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने पर एहलियान मलूछत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में गैस की फराहमी का वादा पूरा कर दिया है, मज़ीद तरक्याती स्कीमों को अमली शक्ल देंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलूछत का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। नामुंतखब MPA चौधरी एहसन सलीम बरियार ने इस अज़म का इयादा किया कि इलाके की पसमानदगी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। और भावलपुर की तारीख में कल बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है। इन मंसूबों में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के कई मंसूबे भी शामिल हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी।
میرے ساتھ یہاں پر اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جس طرح یہاں پر ترقی کی جو رفتار ہے اس کو تیز کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے حکومت نے کس طرح سر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بتائیں کہ وہ کون سے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام جاری ہے اور تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. جی، کل اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی تاریخ میں اور بہاولپور کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے. کل یہاں پہ کئی منصوبوں کا افتتاح ہوگا. اس میں نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے. پچھلے 5 سالوں میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے کاٹن کی، کپاس کی نئی سیڈز متعارف کرائی ہیں جس سے کاٹن کا ریوائول ممکن ہے. اس کو لانگ ٹرم میں جاری رکھنے کے لیے کہ نئے سیڈز بناتے رہیں کہ جو چیلنجز ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اور کپاس کی فصل کو جو مختلف طرح کے انسیکٹس کے، پیسٹ کے چیلنجز ہیں، ڈراؤٹ کے، سیلینٹی کے، تو یہ نئی جو ویرائٹیز ہیں ان کو مزید دریافت کرنے کے لیے ہمارے سائنسدانوں کو جگہ دینے کے لیے نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. اس کے علاوہ سویا بین جو پولٹری فیڈ کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، اس میں خود کفالت کے لیے، ایڈیبل آئل میں خود کفالت کے لیے جو ہے سویا بین اور میز کی انٹر کراپنگ کو بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے نیشنل سینٹر فار ریسرچ اینڈ انٹر کراپنگ اس کا فارمل افتتاح ہے. پھر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں 2.5 میگا واٹ سولر پاور پارک حکومت پنجاب کے مالی اشتراک سے جو لگ رہا ہے اس کا افتتاح ہے، وہ مکمل ہو گیا منصوبہ. پھر اسلامیہ یونیورسٹی میں کالج آف نرسنگ جس میں کلاسز سٹارٹ کرنی ہیں اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اس کا افتتاح ہے. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کرکٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، اس کا افتتاح ہے. پھر کئی ایک ایکیڈیمک بلڈنگز جو فیڈرل گورنمنٹ کا PC1 ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اسکول آف اسٹیٹ سائنسز کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں، وہ اسکیم سٹارٹ ہونے والی ہے، اس کا افتتاح ہے. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ایکیڈیمک بلڈنگز بن رہی ہیں ان سب کا افتتاح ہے. اور یہ تقریباً یہ سارے منصوبے کوئی 10 ارب روپے کی لاگت سے زیادہ کے ہیں، اور اس سے جو انفراسٹرکچر میسر ہوگا اس سے بہاولپور کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم پریپیئر کریں گے کہ وہ جو قومی ترقی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ایک بھرپور اس میں رول پلے کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی ان منصوبوں سے جو پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوگی. زراعت کے شعبے میں، خوراک کے شعبے میں ہم اپنے چیلنجز کو اوورکم کر سکیں گے، خود کفالت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرے گی. سر یہ بتائیں کہ یہ جو علمی ایک ادارہ ہے، ظاہر ہے یہ علم کا جو چراغ ہے اس کو جلائے ہوئے ہے، تو لوگوں تک تعلیم تو ظاہر ہے ایک ان کو دینا یہ آپ کی پرائمری آبجیکٹو ہو گیا. ساتھ ساتھ جو زرعی تحقیق ہے خاص طور پر، یا جو تحقیقی جو سرگرمیاں ہیں ان کے فروغ کے لیے آپ کی جو موجودہ جو حکومت ہے وہ کس طرح آپ کو تعاون کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا اس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کا بڑا اہم رول ہے. جو انٹر کراپنگ ریسرچ سینٹر ہے وہ چائنیز سیکوان ایگریکلچرل یونیورسٹی کے تکنیکی تعاون سے بن رہا ہے، لیکن اس کے اندر مزید جو ہے پروجیکٹس اس کے لیے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ گرانٹس دے رہی ہیں، جس کے ذریعے سویابین کی وہ ویرائٹیز ڈیولپ کی جائیں گی جو ہمارے خطے سے مطابقت رکھتی ہوں گی، اور انٹر کراپنگ ٹیکنیک کے ذریعے پیداوار اس طرح بڑھے گی کہ فارمر خوشحال ہوگا. ہم نے یہ ٹیکنیک پرفیکٹ کر لی ہے، لیکن اب اس کو وسیع پیمانے پہ عام کرنے کے لیے اور فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے سینٹر بن رہا ہے. اس میں وفاقی حکومت کا بھی مالی اشتراک شامل ہے اور صوبائی حکومت کا بھی. اس کے علاوہ جو نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے سائنٹسٹ ڈاکٹر اقبال بندیشی صاحب نے جو نئے سیڈز دریافت کیے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے وہ سیڈز بنائے ہیں، جینیٹک ماڈیفیکیشن سے، تو ان کو مزید اس کام کو جاری رکھنے کے لیے جو نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی میں بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تقریباً توقع ہے کہ 500 ملین روپیز کا ایک PC1 اپروو کرے گی، تاکہ اس نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ میں وہ تمام سائنسی عملہ ہو جو فیوچر کے لیے ہم ٹرین کر سکیں، کیونکہ یہ عمل مسلسل جاری رہنے والا ہے. نئی سیڈز کی دریافت کیے بغیر ہم فیوچر میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ سر. جس طرح وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بتایا، ذکر کیا کہ مختلف جو زائد پروجیکٹس جو ہیں، فلاحی منصوبے، ان پر کام جاری ہے. اس کا فائدہ صرف یونیورسٹی کو یا یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں ہونے جا رہا، بلکہ یہ فائدہ جو ہے یہ منتقل کرنے جا رہے ہیں بہاولپور کے عوام کے لیے، اور ساتھ ہی جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خاص طور پر، کیونکہ جس طرح یہ ایک محرومیوں کا گڑھ رہا ہے، تو موجودہ حکومت جو فوکس کیا ہوا ہے کہ اس خطے کو جو ترقیاتی جو بجٹ ہے، جس طرح الیبوریٹ کیا گیا ہے آپ کے صوبائی اسمبلی میں بھی، کہ 33% جو بجٹ ہے وہ یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور اس کے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ بجٹ اب یہاں پر لگنا شروع ہو چکا ہے. جی
फैसलाबाद की तरक्की और खुशहाली के लिए 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के तहत हल्का NA 108 में सड़कों, गलियों और नकासियाब के मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। तफसील बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में बुनियादी शहरी सहूलतें ना होने की वजह से इसके मकीनों को कई मुश्किलात का सामना था। इस हल्के की आबादियों में सड़कें टूटी फूटी थीं और जगह जगह सीवरेज का पानी मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस हल्के के मकीनों को शहरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 44 आबादियों में 35 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सड़कों और गलियों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया, जो तेजी से जारी है। सर सैयद टाउन के सारे काम तरक्याती जो रुके हुए थे वो होना माशाल्लाह शुरू हो गए हैं। मियाँ फरक हबीब साहब की बदौलत है ये सब कुछ ही। कुछ गलियाँ बन रही है जो कि कई सालों से टूटी हुई थी, और उसके बाद पीछे एक पार्क है जिसके लिए मैं मियाँ फरक हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खसूसी फ़ंड दिया और हमारे मसाइल सुने इलाके के, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्याती काम हो रहा है जिस पे मैं पूरी PTI का और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोगों को शिकायत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गवर्नमेंट का ये ऐसा इक़दाम है कि माशाल्लाह भी काम लाइटों का ये सड़कें वगैरह सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और काफ़ी लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट साहब मुतमिन है। डेवलपमेंट के काम, ड्रेनेज का काम, ये कारपेट रोड बन रहे हैं, पार्क्स का काम हो रहा है, स्कूलों में बहुत सारे काम हो रहे हैं, और पार्क की सफाई का काम है, गलियों की सफाई का काम है, रूटीन में जा रहा है। इस हल्के की ज्यादातर आबादियों में नकासियाब न होने की वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी सड़कों और गलियों में खड़ा था, जिससे माहौल में गंदगी के साथ शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना था। इस मसले के हल और शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज के निज़ाम में तोसी के साथ इसकी मुरम्मत की गई है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान का क़याम जिन हालात में हुआ उनमें हिंदुओं और मुसलमानों की दो मुख्तलिफ सोचें कार फरमा रहीं, और अफकार का यही अदम तवाज़ुन दो कौमी नज़रिए की बुनियाद साबित हुआ। पेशावर से देखिए इमाद अवान की रिपोर्ट। बरसगीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकरीबन एक ही वक्त पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए, और इसका सहरा जाता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर, जिन्हें बहुत पहले एहसास हो गया था कि मुसलमान अंग्रेज़ों के जाने के बाद मक्कार हिंदुओं के ज़ेर तसल्लुत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जद्दोजहद आज़ादी शुरू हुई तो इसका 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बना, जो इस खित्ते में बसने वाली दोनों बड़ी कौमियतों को मजहब, रहन सहन, तर्ज माशरत और समाजी बर्ताव की बुनियाद पर एक दूसरे से जुदा करता है। यूं 1947 को बरसगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन मारज़ वजूद में आया। बाबाई कौम ने पाकिस्तान के क़याम पर कराची में जो तकरीर की वो इसी दो कौमी नजरिए की असास पर थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों पर जोर दिया कि उनकी कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब वो इस्लाम के उसूलों पर चलते हुए इस नौमौलूद रियासत को यहाँ पर बसने वाली तमाम कौमियतों के लिए मिसाली जगह बनाकर दिखाएं। We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent. क़याम पाकिस्तान के बाद बाबाई कौम ने मसावात, इंसाफ और दयानत के असूलों को पुरअमन बकाए बाहमी के लिए जमहूरियत की असास करार दिया। दूसरी तरफ हिंदुओं के सेकुलर नजरियात पर मबनी माशरे का घिनौना चेहरा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे से आया हो गया, जहाँ पर किसी भी दूसरे फिरके या कौम का कोई एहतराम नहीं। दो कौमी नजरिए की मुखालफत करने वाले भारत के मुसलमान इस्लामी फिक्र को छोड़कर जिस सेकुलरिज्म का शिकार हुए, उसने आज हिंदू वतवा की सूरत इख्तियार कर ली है। आज़ाद पाकिस्तान में सांस लेते हुए आज के मुसलमान कश्मीरी भाइयों की हालत देखकर सुख का सांस तो लेते हैं, लेकिन उनके दिल भारत के सेकुलरिज्म का मकरू चेहरा देकर कायद और उनके रुफका की जहद मुसलसल के एहसान मंद भी हैं। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है।
बाबाए कौम ने पाकिस्तान बनने के बाद हमें बहैसियत शहरी जिस बराबरी का दर्स दिया, उसका नतीजा है कि आज शोबिस से लेकर खेलों तक और सियासत से लेकर सहाफत तक हमें गैर मुस्लिम बतौर पाकिस्तानी अपना भरपूर किरदार अदा करते नजर आते हैं। आज के पाकिस्तान में इस्लामी अखुवत की ये शक्ल इस इस्लामी फिक्र का नतीजा है, जिसका सबक हमें फतह मक्का के मौके पर दुश्मनों को माफ करने के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए मुबारक से मिलता है। यही वो जज्बा है जिस पर एक इस्लामी फलाई रियासत की बुनियादें कायम हैं। 1947 में जिस दो कौमी नजरिए की जीत हुई, आज उसका तस्वर इंसानों की गैर मशरूत कामिल मसावत और अखुवत पर कायम है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। लाहौर में अलहमरा की इमारत पर आवेज़ां कौमी परचम अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गया। अलहमरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से 30 फीट लंबा और 64 फीट चौड़ा सब्ज़ हलाली परचम लहराया गया। अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरहत जबी का कहना था कि 14 अगस्त का दिन कौमी तारीख में नहायत अहम संगमील की हैसियत रखता है। आज़ादी अजीम नेमत है। इमारत पर कौमी परचम लहराने का मकसद तहरीक पाकिस्तान के शहदा को खिराज अकीदत पेश करना है। आज पूरे मुल्क की तरह सरगोदा के बाजारों को भी सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। सरगोदा से रिपोर्ट करेंगे आसिफ हनीफ। शहीनों के शहर सरगोदा में जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े जोश खरोश से जारी हैं। बाजारों में 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहां पर शहरी अपनी आज़ादी की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन तैयारियां करते हुए एक दूसरे से आगे नजर आ रहे हैं। आगे क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन को मनाने के लिए पाकिस्तानी अवाम पूरे साल बेताबी से इंतजार करती है। फैमिलीज की सूरत में लोग निकल रहे हैं 14 अगस्त की आज़ादी को मनाने के लिए, और माशाल्लाह इस दफ़ा पहले से ज़्यादा जज्बा दीदनी है। आवाम का जोशो खरोश काफ़ी बड़ा हुआ है। झंडों और मुख्तलिफ शर्ट का सामान फरोख्त होना शुरू हो जाता है। आज़ादी की खुशियाँ किसी नेमत से कम नहीं। इस खुशियों को मनाने के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी मसरूफ़ नजर आ रहे हैं। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। तहम बालाई और वस्ती पंजाब और बाबूसर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 44 डिग्री और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।